افضل بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں جلد سے جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے. کوششیں تو اس وقت جاری ہیں. اچھا جی، لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا. پہلے تو یہ چیز سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آنا شروع ہوئی اور ظاہر ہے اس سے بڑا سوال اٹھتا ہے کیونکہ جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے، میڈیسن سے ریلیٹڈ جو پیشہ ہے، اس میں بڑے ایتھکس ہوتے ہیں، بڑے نارمز ہوتے ہیں، بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور جس طریقے سے آپریشن تھیٹر کے اندر ایک کمپٹیشن لگا ہوا تھا کہ کون پہلے آپریشن مکمل کرے گا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جج کو بھی مقرر کیا ہوا تھا. تو ذرا وہ واقعہ بتا دیتے ہیں. لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا جس سے طبی شعبے کی، جیسے کہ میں نے کہا، اخلاقیات پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوئی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سی سیکشن آپریشن کے دوران دو ڈاکٹرز کی ٹیموں کے درمیان ایک مبینہ مقابلہ جاری تھا کہ کون پہلے سرجری مکمل کرتا ہے. ویڈیو میں دو الگ آپریشن ٹیبلز پر حاملہ خواتین موجود تھیں، ان کے ارد گرد ڈاکٹرز کی ٹیمیں تھیں اور درمیان میں پردہ حائل تھا. ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک مذاق چل رہا ہے. ڈاکٹر جلدی آپریشن مکمل کرنے کا کہتے نظر آتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو جج مقرر کرنے کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ویڈیو بنانے والی خواتین ڈاکٹرز نے خود کو ٹیموں کا حمایتی ظاہر کیا. یہ ہے نا ہمارے ہاتھوں میں، اس نے معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے گا ہر شعبے کو کرپٹ کر دیا. یہ جو ویوز کی ریس ہے، یہ جو انگیجمنٹ چاہیے، جو ریچ چاہیے ہوتی ہے، مطلب آپ کا ذہن قبول کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپریشن کی ریس لگی ہوئی ہے دو ڈاکٹر کے گروپس کے بیچ میں. سائم اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ڈر نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، اور آپ کا اپنا ذہن اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ یہ آپ بڑے کو فخر کی چیز کر رہی ہیں جس کو آپ پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں. آپ کے ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہی ایکشن لے سکتی ہے. لے سکتی ہے. آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. آپ کو کوئی نہیں، ایم ایس نہیں پوچھے گا آپ سے. کون ہے آپ کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں جو آپ سے پوچھے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ مزید لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جہاں پر گائنی آپریشن تھیٹر میں ایک مرد سیکیورٹی گارڈ نے خاتون کی کمر میں اینستھیزیا کا انجیکشن لگا دیا. اور اس واقعے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گارڈ ہے، ہی از ناٹ اے ڈاکٹر، ہی از ناٹ سم ون فرام میڈیکل اسٹاف. اچھا، محکمہ پنجاب نے، ہم دیکھ رہے ہیں، دونوں ایشو کا نوٹس لے لیا ہے. اور ذرا اس حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے نمائندے حسن حفیظ سے. حسن، سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا جو سی سیکشن کے دوران جو ڈاکٹرز میں مقابلہ جاری تھا، کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ ویڈیو سے تو ہمیں سب ظاہر ہو گیا ہے کیا معاملہ ہے. کوئی ورژن آئے ہاسپٹل کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ صدف افسوسناک واقعہ لاہور کے ایک بڑے سرکاری گائنی کے ہسپتال، جن کو لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کہا جاتا ہے، وہاں پر پیش آیا، جہاں پر سب سے پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے سی سیکشن کا، آپریشن کا. دو ڈاکٹرز ڈیفرنٹ ٹیبلز پر حاملہ خواتین کی سی سیکشنز کر رہے ہیں اور اس کی شوٹ کیا جا رہا ہے اس کو کہ کون پہلے سرجری مکمل کرتا ہے. اور وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر دو زندگیاں ٹیبل پر پڑی ہیں اور ان کے رشتہ دار باہر ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ان کی زندگیاں بچ جائیں، اور اندر شوگر لگایا جا رہا ہے، جس کا محکمہ صحت پنجاب نے نوٹس لیا اور ابتدائی طور پر ایم ایس کو بھی 3-4-5 ڈاکٹرز کو بھی فارغ کیا. اور اسی جگہ پر ایک کھانا بنانے والا جو ہسپتال کا شخص ہے وہ بھی وہاں پہ پایا جاتا ہے. دیکھیں، ایک گائنی کا آپریشن تھیٹر ہے، وہاں پر مرد بھی موجود ہیں، وہاں پر گائنی کا ہاسپٹل کا کھانا بنانے والا شخص بھی موجود ہے. محکمہ صحت پنجاب حیران ہوئے، ششدر رہ گئے یہ معاملہ دیکھ کر. ابتدائی طور پر 5 ڈاکٹرز کو اور ایک وہ شخص ملازم جو ہے کھانا بنانے اس کو معطل کیا. پھر مزید چیزیں حیران کن سامنے یہ آئیں کہ وہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہے جو یہاں پر جو کسی غفلت کرنے والے لوگوں کو فارغ نہیں کرتا، ایکشن نہیں لیتا. تو اس مافیا پہ ہاتھ ڈالا محکمہ صحت پنجاب نے، اور وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے اس کو بغور مشاہدہ کیا. اور پھر ایک اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کاسٹیوم میں جو آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین ہے وہ ایک حاملہ خاتون کی کمر. مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ پرانی بات نہیں ہے، 2025 میں بھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ سی ایم پنجاب نے ایک غفلت کے اوپر کھڑے میو ہاسپٹل کے ایم ایس کو برطرف کر دیا تھا. تو اگر میو ہاسپٹل میں اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اتنی اسکروٹنی ہے، تو لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کو کوئی نہیں دیکھ رہا. سائم، بڑا اہم سوال کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے موقع پہ ہی اس ڈاکٹر کو جو کہ ایم ایس تھا ان کی تذلیل بھی ہوئی اور وہاں پہ ایف آئی آر بھی درج کرنے کا کہا گیا اور کافی اسی موقع پہ فارغ کیا گیا. بالکل ایسا ہوا تھا. ان دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایکٹیو تھیں اور ہسپتالوں کے وزٹس بھی کر رہی تھیں اور ہسپتالوں میں کچھ ایک خوف بھی پایا جاتا تھا. ابھی سیکرٹری صحت اور وزیر صحت
विजिट्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो माफिया है अच्छा हर अस्पताल में एक माफिया बैठा हुआ है। अच्छा, उस माफिया को कंट्रोल करने के लिए जब उसकी लोगों की नजर पड़ जाती है, जब वीडियो सामने आ जाती है, तो वो माफिया कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि अभी 15 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया, इंक्लूडिंग एमएस, यानी एमएस भी इस चीज उनको रोक नहीं पाई और उस माफिया के हाथों आई थिंक मजबूर थी कि वो किसी के खिलाफ एक्शन ना ले। तो हर अस्पताल के माफिया को हाथ डालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। माफिया के हवाले से बात कर लेंगे, बस एक चीज शॉर्टली बता दें, ये जो सिक्योरिटी गार्ड ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, क्या स्टाफ नहीं है इनके पास सरकारी अस्पताल में जो कि ये फराइज अंजाम दे सके सेहत के हवाले से? देखें सदफ, स्टाफ बिल्कुल मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि माफिया स्ट्रांग है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी एएमएस ने खुद मुबैना तौर पर सिफारिश करके इस सिक्योरिटी गार्ड को ऑपरेशन थिएटर गायनी के ऑपरेशन थिएटर के एक्सेस दिलवाई हुई है कि ये बंदा यहाँ पे ड्यूटी करेगा, और ये कॉस्ट्यूम भी उसको पहनाया गया है। तो ये इस तरह की सिचुएशन जब सरकारी अस्पतालों में आएगी, एक दो वाकया नहीं है, ये कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई गफलत हो गई, ये एक पैटर्न है, एक सिलसिला चल रहा है। थैंक यू सो मच हसन हफीज, हमें डिटेल बनाने के लिए। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान साहब, आई होप कि आपने हमारे रिपोर्टर के हवाले से गुफ्तगू सुन ली होगी। वो कह रहे हैं जी पूरा माफिया बैठा है जो इन सारी चीजों को कवर अप भी कर रहा होता है। पहले तो मुझे बताइएगा आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, और ये डॉक्टर्स के रवैये पे मैं हैरान हूँ। गायनी का वार्ड है, लोग पैसे खर्च करके आते हैं और अब दुआएं मांग रहे होते हैं, और इतने किसी की जिंदगी इसमें जा सकती है जिस तरीके से वहां पे ऑपरेशन हो रहा था। तो व्हाट इज योर फाइंडिंग? बहन, आपको भी मौका दिया इस वाक्य पे बात करने का। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक्य है, और इसकी जो पहली बात मुसम्मत की जाए वो काम है। जो हमारे इलाके में यह वाक्य आया था, मेरे और असद साहब जो हमारे सेक्रेटरी थे, 22 मार्च को इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारी फर्स्ट असेसमेंट थी, उसके बाद फौरन पेशा वराना जिम्मेदारी से गफलत बरतने पे हमने 4 पोस्टल ट्रेनिंग जो थी उनको रिपोर्ट बैक किया और उनको कहा कि आप डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट करें। और उसके बाद मजीद जब हमने इसकी फैक्ट फाइंडिंग की तो एमएस साहब की भी जिम्मेदारी थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जिनका ये यूनिट था जो वहां पे काम कर रहा था, और उसके साथ मजीद जो वहां पे काम कर रहा था, जिन्हें 5 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग थी, 2 नर्सेज थी, उनको भी हमने रिपोर्ट बैक करने का महकमे का कह दिया। एक तो ये वीडियो थी, दूसरी वीडियो थी जो एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट खड़े हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे इंजेक्ट कर रहा है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत फेल था। उसी की बुनियाद पे सिक्योरिटी गार्ड को तो फारग किया गया और उसकी जो कंपनी थी उस कंपनी को बैन कर दिया गया उस अस्पताल में। लेकिन उसके साथ वहां पे डॉक्टर्स मौजूद थे, उनकी जिम्मेदारी थी तो जो उनका फर्ज था उसको अदा करते। तो दोनों वाक़यात पे एक तो सख्त कार्रवाई इसलिए की गई है कि पूरा मैसेज आए पूरे पंजाब के तमाम अस्पतालों में। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि यही लेडी विलियम्स अस्पताल के बिल्कुल साथ 10 अरब रुपए की मालियत से हम जून में अस्पताल की नई बिल्डिंग मुकम्मल कर रहे हैं ताकि एक बेहतर माहौल दें, लोगों को बेहतर पेशेंट के हवाले। ख्वाजा साहब, यही अफसोस की बात है कि हम जब लाहौर से इस तरह की खबर आती है तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि लाहौर में हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया जाता है। तो क्या वो काम तभी किया जाता है जब वज़ीर आला खुद एक्टिव होती हैं और वो खुद ऑन ग्राउंड जाके चीजों को देख रही होती हैं? डॉक्टर्स जब हल्फ लेते हैं, पहली चीज वो ये बात यकीनी बनाते हैं कि जो पेशेंट है उसकी प्राइवेसी उनकी अमानत है डॉक्टर्स के पास। और आप ये देखें कि सिक्योरिटी गार्ड अगर एनेस्थीसिया लगा रहा है तो एनेस्थीसिया का तो डॉक्टर ही अलग होता है सिरे से, एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे एनेस्थीसिया लगा सकते हैं सर? एंड हाउ कैन ही बी अलाउड इन गायनी वार्ड? इस मामले के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि गवर्नमेंट वज़ीर पंजाब की पूरी टीम पूरे पंजाब में हमने सिस्टम को बेहतर भी कर रहे हैं। चूंकि इसका कोई मौजूद हेल्थ नहीं है तो मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करता। दूसरा पहलू इसका एक और है जिस पर अभी तक बात नहीं की गई, वो बड़ा जरूरी पहलू है कि पंजाब के हजारों डॉक्टर, हजारों नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है। बिलियंस की तादाद में ओपीडी में हर साल हमारे पास पेशेंट तशरीफ लाते हैं, लाखों ऑपरेशन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। अब सब वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, अगर चंद लोगों की वजह से उस प्रोफेशन की तौहीन की जाए तो फिर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई इसलिए बनती है कि जो लोग खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हमारे प्रोफेशनल लोग हो। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन क्या इनके लाइसेंस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे? क्योंकि जिस तरह की ये करप्ट प्रैक्टिसेस है और ये काफी अरसे से जारी थी, करने क्या जा रही है पंजाब हुकूमत? इसमें 2 स्टेप हैं। एक तो फौरी तौर पर सस्पेंड करके रिपोर्ट बैक किया गया है। दूसरा जो आपने बात की उसको आगे बढ़ाते हुए पीएमडीसी और सीपीएस को अपने लेटर्स लिख दिए हैं। एक तो वो इस पर कार्रवाई करेगी और उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी अफसर लगाया जाएगा और इंक्वायरी अफसर प्रॉपर इंक्वायरी करके जो कानून के मुताबिक है, ज़ाब्ते के मुताबिक है, जिस चीज से जो किया होगा, जो कानून में प्रोविजन मौजूद है उस पर उनको पनिश किया जाएगा।
अच्छा, उनको पनिश किया जाएगा। और एक और चीज सर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की एक रेस लगी हुई है, जो कि हम देखते हैं कि हर शोबे में अब ये लग गई है रेस, व्यूज की और रीच की और लाइक्स की, इसके हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे? भाई, तो पहली बात है कि अस्पतालों पे मोबाइल पे बिल्कुल पाबंदी है, स्वाय पेशेंट की अगर कोई लैब रिपोर्ट है या उनकी एक्सरे की रिपोर्ट है या कोई रिपोर्ट है। उसके अलावा थिएटर तो बहुत ही एक खतरनाक है ना, वार्ड में काउंटर्स में भी मोबाइल की इजाजत नहीं है और इस पे बारहा बोर्ड आवेदन किए गए हैं, बार इस पे मैसेज में किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये वाकया पेश आया है तो इसको बिल्कुल इनको कानून के मुताबिक जरूर कार्रवाई कर दी गई है और मजीद की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सलमान रफीक साहब पंजाब के सेहत मिनिस्टर हमारे साथ थे। देखते हैं जिस पे क्या एक्शन होता है, एक्शन बनना चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक साइम आपने कही कि अब हर कोई, और ये वीडियो किसी और ने नहीं बनाई, ये जो खुद वहां पर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स मौजूद थे, ये खुद वीडियोस बना रहे हैं। आप ये देखें कि एक शहरी जो होता है, अगर 1 से 2 मरीज के साथ विजिटर चले जाएं तो कितना हंगामा मच जाता है। यहाँ पर आप देखें मेल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गायनी वार्ड में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा रहा है। डॉक्टर ही अलग होता है। एग्जैक्टली, नॉर्मल डॉक्टर जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगाता। एक कुक जो है वो गायनी वार्ड में, उसका क्या काम है उस वक्त वहां पे। मैं तो ये माहौल देख के हैरान हूँ, जिस तरह लोग पैसे खर्चते हैं, इतने भारी बिल अदा करते हैं मेडिकल के, और उसके बावजूद लोगों को ट्रीटमेंट, आई थिंक इन फैमिलीज को सू करना चाहिए। इस हॉस्पिटल को, इन नर्सेज को, इन डॉक्टर्स को, जिस तरह का रवैया ये अपनाया गया है। लेट्स सी कि यहाँ पर होता क्या है।